संत बाबा जगजीत सिंह जी जिन्हां बारे दास हुणे दस रहा सी। महापुरखां नूं संत बाबा गुरजीत सिंह जी वल्लों, संत बाबा गुरचरण सिंह जी, संत बाबा सेवा सिंह जी, संत बाबा सुखदेव सिंह जी भुजो वालियां वल्लों, धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज की सारी फलवाड़ी वल्लों, सारी संगत वल्लों, संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरखां नूं जी आया, जी आया, जी आया। जिन्ने कदम रखे सिर मत्थे, जिहड़े राहां तो चल के आए, सदके कुरबान बलिहार जाइए। मैं कनेडा पिछले दिनों च बाबा जी उत्थे सी टोरंटो, मैनू भी पता लग्या, मैं भी उत्थे ही सा। संत बाबा मोहन सिंह जी महाराज भिंडरां वालियां दी बरसी सी ते बाबा जी गए ते मैं भी उत्थे टाइम लाया। मैं कहा साडे नानकसर विच उन्ना चिर दस्तार नहीं सजाउंदे अगले महापुरख नूं जिन्ना चिर संत जगजीत सिंह जी नहीं आउंदे। आखो सतनाम श्री। इन्ना प्यार इन्हां दा। धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज नाल संत बाबा भजन सिंह जी वड्डे, संत बाबा हरभजन सिंह जी, संत बाबा गुरमेल सिंह जी इन्ना प्यार करते ने। तो आओ बहुत वड्डी किरपा, बहुत वड्डी बख्शिश हुई है। धन धन बाबा जवाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले, जिन्हां दा नाम लैण नाल ही रसना पवित्र हो जाती है। जिन्हां नूं धन बाबा नंद सिंह जी महाराज आप जाके मिले, टांगे ते गए बाबा नंद सिंह जी महाराज। जदों भाई जोगे वाला गुरुद्वारा जिहड़ा है वो रस्ते दे विच बाबा जी हुशियारपुर आए, तो प्यारे इन्ना प्यार उन्हां महापुरख कमाई वाले धन बाबा जवाला सिंह जी, असीं इन्हां विचों उन्हां दे दर्शन कर रहे हां। तुहानूं जदों तुसीं आपदे पोतरी पोतरे नूं, दोती दोते नूं प्यार करदे हो, उन्हां विचों तुहानूं आपदी धी नज़र आउंदी, आपदा पुੱਤ नज़र आउंदा है। ऐं जदों महापुरखां दे दर्शन हुंदे ने ते उदों समझ लो सानूं वड्डियां दी याद आ। असीं बाबा जवाला सिंह जी महाराज नहीं वेखे, पर आपां इन्हां नूं वेख रहे हां। ते संत बाबा गुरचरण सिंह जी महाराज नूं बेनती है वो पहिलां महापुरखां नूं गुरु घर वल्लों सत्कार सरोपाओ बख्शिश कर देण, फिर नाल ही महापुरख कथा द्वारा निहाल करनगे। तो आओ नानकसर वल्लों बाबा जी वल्लों महापुरखां नूं सत्कार दिता जा रहा। जकारियां दी गूंज विच सारियां ने महापुरखां नूं जी आया कहना। बोले संत बाबा गुरचरण सिंह जी, संत बाबा सेवा सिंह जी महापुरखां नूं सत्कार दे रहे ने। आ हुण महापुरखां नूं बेनती है वो किरपा करन। संत बाबा इत्थे ले मंगा जी। तो बहुत प्यार वाली रूह संत बाबा जगजीत सिंह जी, उन्हां तो आपां प्रवचन सरवण करने ने। तो आओ बड़े प्यार दे नाल प्रवचन सरवण करिए। एक बार माहौल बना लो सारे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जपो। सतनाम सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाह वाह। आओ हुण महापुरखां नूं बेनती करिए। धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज, इहदी नींह बाबा नंद सिंह जी महाराज ने रखी सी। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज इत्थे रहे, तप कीता। दमदमा साहब दी इह धरती, इह झोरड़ां दी धरती है। धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज दा जन्म नगर है। आओ परम पूज्य महापुरख किरपा कर रहे ने। आपां बड़े आनंद दे नाल, बड़े प्यार दे नाल महापुरखां दी रसना तो जिन्ना चिर उन्हां दी मौज है, अद्धा घंटा पौना घंटा, घंटा 40-45 मिनट जिन्ना चिर उन्हां दी मौज है, वो आपां नूं निहाल करनगे। आपां प्यार दे नाल, आपां बड़े आनंद दे विच महापुरखां दे प्रवचन सरवण करने ने। बोले सो निहाल। आद निरंजन है गुरु नानक, धार के मूरत है जागे आयो। लोक सुनियो और लोक सुनियो, बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, धार के मूरत है जागे आयो।
ਆਦਿ ਕਰੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਾਹਿ ਆਚਾਰੀ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਚਰਣਾ ਪਰ, ਜਾਉ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਾਨ ਸੁਨੈ ਉਪਮਾ ਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਨੂਰ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਕ ਸਰਣ ਰਹੀ ਦਰਬਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ, ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਅਤੁਲ ਸੁਖ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਨਗਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦੀ ਵੇਲਵੋ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਰੀ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਵਾਇਆ, ਪਏ ਚਿੰਦ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ। ਗੁਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਗਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੋਗਾਂ ਜੋਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਹਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੇ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਜੇ ਕੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿ। ਨਿਹਕੰਟਕ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਖੇਰਾ, ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੁਲਿਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ ਜਨਨੀ ਕਰਤਾਰਥ। ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ, ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਾਨ ਕਿਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਆਧਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਤ ਰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰ ਵੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਜ ਮਾਰ ਬਦਾਰ ਗਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਸ ਕਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਡ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫਲਸਫੀ ਹੈ। ਹੱਡ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ, ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਕਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾਏ ਮਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਜਰ ਔਰ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਹੁ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਰ ਕਰ ਕੁਖ ਭਰਨ ਕੋ, ਤਤ ਪਰ ਨਾਗ ਅਨੇਕ, ਡਿਡੂ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਰੱਥ ਧਰਨੀ ਧਰਨ ਕੋ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਡਿਡੂਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਆ, ਗੜੋਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਧਰ ਭਰਨ ਕੋ ਭੇਖੀ ਸੰਤ ਅਨੰਤ, ਔਰ ਜਗਤ ਜਲਦ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ਕਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਿਰਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ। ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋਂ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਿੰਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੜੀਕ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਹਾਲ ਲੈ। ਇੱਧਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਰਾਸਟ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਲਬ ਦਾ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਬ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। उन्होंने को बेअंत महापुरख आए किरपा सारिਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਬਿਹੰਗਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਉਨੀ ਉਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਬੇਖਾਲ, ਇਹ ਪਾਈ ਮੂੰ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਰੀ ਮੰਗਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਨਤ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਨਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੈਨਤ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੜਵਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ।
ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਸਿਰਫ 47 ਸਾਲ ਸੀ। ਪਰ 47 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵੱਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤਿਆਗ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਅਜਾੜੀ ਜੀ। ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਨਾਨਕਸਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਲ ਰੁਕਦੀ ਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ। ਓੜਕੁਨਾ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਸਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਲਕਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਲੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਬਚਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕਲਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਮਾਲ, ਤਬੰਗਰੀ ਦਿਲਸਤ ਨਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਜੇ ਦਿਲ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਰੂਮ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਏ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਮਾਵਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ,
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮਕਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬੱਧੇ ਰੁੱਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਖਵਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੜਵਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਚੋਂ ਰਾਜਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਭੁੱਚੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ, ਜੇ ਹੋ ਜਿਹੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। 5 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਯੁੱਧ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਹਰਖਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਜੂ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀਂ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹਿ। ਕਿੱਡੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇੰਨੇ ਚ ਤਨ ਸੀ। ਤਿੱਥੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜੇਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ
रोजाना 101 कई बारी 125 श्री जपजी साहब रोज करते थे। अज तो साढ़े घर जो जपजी साहब ही चले गए, बहुतियां दे रह रस कीर्तन सोला चले गया। मंगां बहुत बड़ियां बड़ियां मंगते हैं। धन धन बाबा हरनाम सिंह जी महाराज भुचों वाले बाबा बहाल दास जी नूं 110 श्री जपजी साहब लाए पे 10 साल कर गए। एक दिन मौज विच आए, बहाल सिंह तेरे सारे परिवार कुलां दा तेतों भला कराउणा। कहंदे महाराज तां आप ही समर्थ हैं। कहंदे किन्ने जपजी साहब करदे हैं? कहंदे 110 किन्ने साल? 10 साल। कहंदे तू तां संसार दा भला कर सकदा। देखो कमाल दे बचन, रौंगटे खड़े हो जाए अपने सेवादारां दे अंदर। महापुरखां ने इन्नियां कला भर दित्तियां, जिवें बिजली दी तार जिहदे च करंट होवे उहदे नाल ला दिओ ते उहदे च भी करंट आ जाए। एक दुनियावी गल है। ते जिहड़ा महापुरखां दे अंदर ये कला वरतदी है, एक पारस धातु नूं सोना बना दिंदा ते संत जड़ा वो संत बना दिंदा। संत अनंत है, अंतर नाही। संत दा ते अनंत दा परमेश्वर दा कोई फर्क नहीं। मैं जदों संतां को इत्थे पढ़न आया ते मैनूं प्रेमी कहंदे भी नानकसर जाना, ते मैं कहा भी कशहरा परना लै चलीए जिथे सारे साधु बिहंगम इशनान करते हैं। सुखमनी साहिब दे 24 घंटे पाठ होंदे हैं। कल जो भजाया उस सरोवर च इशनान करिए। ते साध संग कई गल्लां हुंदियां तो गुप्त है, पर दसन शरदा भी वज जांदी कईयां दी। जदों मैं इशनान करन लगा ते दोहां महापुरखां ने दर्शन बख्शे। तू जो सज्जन मैडिया देई सिस अतार, नैन महंजे तरस दे कद पसी दीदार। दर्शन प्यासी दिन सरात, चित बहु अंदन नीत, खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीत। जिन्हां दसंदड़ियां दुरम तवइयां, मित्र साडड़े सही हों ढुढेदी जग सवाया, जन नानक बिरले के। ते जिले मैं अंदर आया ते 12 दरी च ओही बसदा। कमाल है, गए नहीं किते भी, हर वेले हाजिर है। अज जिन्नी संगत आई है, बहुतियां दा हंद जोड़ मेले चले हैं, महापुरखां दा उत्सव मनाउण चले हैं। जे भावना बना लो अज सानू दर्शन दे तो दर्शन भी दे देंगे। गए नहीं किते भी, हाजिर नाजिर महापुरख। सो साध संगत जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जी ने बाबा कुंदन सिंह जी महाराज ते कृपा की। बड़ियां नेरियां आईयां, पर श्रीमान बाबा कुंदन सिंह जी महाराज जी ने अंदर बढ़ के दीवे बहुत बालते हैं, नेरी विच दीवा जगा छड़िया। तो जदों बाबा जी महाराज सचखंड गए, मेरे मन च बड़ी भावना हुंदी सी कि मैं नानकसर दे विच एक मेरी अतफाक वाला वातावरण बनाना चाहना। बचन भी होने, कहते महाराज किवें हो? मैं कहा भी कुदरती मन विच आउंदी है। ते जदों बाबा जी महाराज सचखंड गए, रात के 11 बजे संत बाबा गुरमेल सिंह जी का फोन आया। कहन लगे बाबा जी साडी बांह फड़ो, भावें तुहानूं किन्ने भी प्रोग्राम होण ते जरूर पहुंचो। आए बाबा जी दे नगर कीर्तन उन्हों दे स्वरूप नाल हरि के पतन सारी प्रक्रिया हुई। उतों बाद नानकसर आ गए, बाबा जी बैठे सारे सेवादार सी, बाबा सुखा सिंह जी, बाबा गुरचरण सिंह, बाबा सेवा सिंह, गुरबख्श होनी ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज चरणा भी सारे बचन मनोगे? कहते जी सिर मत। मैं कहा बाबा जी का चित्र है, स्वरूप है, धन गुरु ग्रंथ साहिब आप प्रतख महाराज है। कहते अरदास करो, अरदास की, पर सेवादारां ने जो बचन कहा उते फुल चढ़ाया। और बाबा हरभजन सिंह उन्होंने ये सेवा बख्शी। फिर छोटे हरभजन सिंह आए,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ 2 ਸਾਲ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਭਰ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਹੀ ਹਟੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਸਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿੱਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਜਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਲੜਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸਾਈ ਕੱਢਿਆ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਸਾ ਖਚੀ ਕਰੀਏ, ਖਿੱਚਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ 2 ਪੰਡਤ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਚਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆ। ਉਹ ਮਾਈ ਬੜੀ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰੋਸਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਭੋਗ ਰੱਖਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਤੂੜੀ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੈਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰਦੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਨ ਹੋਤੇ ਜਗਤ में जल पत्ता संसार। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੂ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਕਰ ਇਹ ਆਗ। ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖਦਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰਿਆ ਤਿੱਤੈ ਲਿਹੋ ਅਵਾਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਪ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਨਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ, ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਦਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾ ਤੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ, ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਲसी है संसार में पांच रतन है सार, मिठा बोलन, निभ चलन, दया दान उपकार। ये पांच चीज़ां सार वास्तु। एक तो मिठा बोलना, मिठा बोलने वाला हरेक नूं अपना बना लेंदा। निमरता ने चलना न्यों के, दया करनी बालक ते बुढ़े ते रोगी ते अपाहज दे उत्ते, दान लोड़वंद नूं कोई चीज़ देनी, परोपकार करना। कहते जिहदे च पंज गुण आ जाते हैं वो फकीर बन जाता, क्योंकि नाम जपण दे नाल कुछ कपथ भी है तो कुछ पथ भी है। हुण सुखमणी पढ़ते रहे, उत्थे बह के खुंड पाल जी निंदिया करन लग पिया, फिर तो फल नहीं ना मिलेगा। एक पंक्ति लै लो श्री सुखमणी साहिब दी, पाठ सारे करो, एक ते अमल करना शुरू कर दो। मिथ्या नाही रसना परस, पंक्ति ले ले, पे रसना ना कभी मिथ्या नहीं, झूठ नहीं बोलना। करना की है? मन में प्रीत निरंजन दर्श, मन दे विच निरंजन दी दर्शन दी प्रीत पैदा करना। इउं करांगे भी देखो आपां किवें मजल तय करांगे। पर तेरे रूप ना पेखै नेत्र, साधी टल संत संग हेठ। देखो कैसे कमाल दे नुकते दस के गए गुरु अर्जन साहब। इन्हां नेत्रां ना देखणियां तो सही, गैर दृष्टि ना नहीं देखनी। संतां दी टहल सेवा करनी, संतां दी संगत करनी। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने बचन किया
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਆ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੌਰ ਨਾ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਰਚ ਲੈਣ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀ। ਰੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀ ਚਾਹੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਫੁੱਟ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਜਾਂ ਭਰਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਉਤਸਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਗਰ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਸਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦੇ ਆਨੰਦ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਜਿਸ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 26 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਨਕਸਰ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਜੇ 26 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ 4 ਦਿਨ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿਖਾਈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੀ ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਰੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫੇਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਬ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ।